Dear students, welcome back. Now, let us begin our next lesson, The Prides of Flowers. The Prides of Flowers is written by Prabhat Kumar Mukhopadhyay. Prabhat Kumar Mukhopadhyay was a Bengali writer. So, the story was written in Bengali language and later translated into English. The story was set in London during pre-independence period. The author had portrayed the life of a poor English girl and her family in this story. Mr. Gupta is the narrator, who was an Indian civil servant undergoing training in London. Above all, this is a story of human relationship. In this story, we can see the sincere feelings of friendship, affection, love, and gratitude. Please listen. The Price of Flowers. Prabhat Kumar Mukhopadhyay is the author of this story. He was one of the best short story writers in Bengali literature. He was also a novelist. His short stories are mainly based on real life situations, and his characters belong to the middle class families. Their hopes and aspirations, joys and sorrows are woven finely into his stories. പ്രഭാത് കുമാർ മുഖോപാധ്യായ് ആണ് ഈ കഥ എഴുതിയത്. അദ്ദേഹം ഒരു ബംഗാളി എഴുത്തുകാരനാണ്. അദ്ദേഹം നോവലുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറുകഥകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക ചെറുകഥകളും യഥാർത്ഥ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുവിധം കഥാപാത്രങ്ങളും മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ സന്തോഷങ്ങളും അതേപോലെ അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുകഥയിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. The story is originally written in Bengali language and translated to English by Laila Ray. ഈ കഥ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കഥ ബംഗാളി ഭാഷയിലാണ് ആദ്യം എഴുതിയത്. അത് പിന്നീട് ലൈല റേ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്. So this is a story of friendship beyond nationalities. രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കഥയിൽ പറയുന്നത്. ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉള്ളവരാണ്. Important characters. Maggie. She is the main character of the story. Her full name is Alice Margaret Clifford. Then Mr. Gupta. He is the narrator. And Mrs. Clifford. She is the mother of Maggie. ഈ കഥയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ആദ്യത്തേത് മാഗി, രണ്ടാമത്തേത് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത, അദ്ദേഹമാണ് ഇതിലെ നരേറ്റർ, മൂന്നാമത്തേത് മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡ്, മാഗിയുടെ അമ്മ. Now we can start the text. Read and reflect. The bonds of human relationship are very strong. They are so complex that it is difficult for us to explain. Words and deeds have a soothing effect, and they cement the bonds of relationship. മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് കെട്ടുറപ്പ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെ നമ്മൾ വിവരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കുറച്ച് സങ്കീർണമായ പ്രക്രിയയാണ്. വാക്കുകൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തികൾക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അത്
നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളുടെ കെട്ടുറപ്പിനെ വളരെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നു. Here is a story about the impact of words. Read on. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാക്കുകളുടെ ഇമ്പാക്റ്റ്, വാക്കുകളുടെ ശക്തി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു കഥയാണ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്. നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് പോകാം. The Price of Flowers. It was nearly 1 o'clock and I was feeling extremely hungry. So I made my way slowly to a vegetarian restaurant which was not far away in St. Martin's Lane. Lunch hours in London restaurants were not so crowded in those days. I found not more than 3 or 4 hungry people scattered around the room. I chose a table, seated myself, and opened the newspaper. A waitress came up and waited politely for my order. I raised my eyes from the paper, glanced at the menu, and told her what I required. "Thank you, sir," she said, and went briskly and noiselessly away. The narrator entered a vegetarian restaurant in St. Martin's Lane, London at 1 p.m. There had only a few people presented. He chose a table and seated himself. Then the waitress came up, took the order, and moved away. ലണ്ടനിലെ സെയിൻറ്റ് മാർട്ടിൻ സ്ട്രീറ്റിലെ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ കഥയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നരേറ്റീവാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺ ആണ് ഇതിൽ നരേഷൻ നടത്തുന്നത്, അതായത് ഐ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് പാഠത്തിലെ സെൻറ്റൻസുകളിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ നരേറ്റർ എന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ. ലണ്ടനിലെ സെയിൻറ്റ് മാർട്ടിൻ സ്ട്രീറ്റിലെ വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ നരേറ്റർ ഏതാണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് കടന്ന് ചെല്ലാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പൊതുവേ അന്ന് ലണ്ടനിലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണ സമയം അധികം തിരക്കില്ലാത്തതായിരുന്നു. അപ്പോൾ നരേറ്റർ അങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ 3-4 ആളുകൾ മാത്രം അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനരികിലെ കസേരയിലിരുന്നു. എന്നിട്ടൊരു ന്യൂസ് പേപ്പർ തുറന്ന് നോക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഒരു വെയിട്രസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഓർഡർ ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം അപ്പോൾ മെനു എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർഡർ കിച്ചണിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് വേഗത്തിൽ നടന്നു പോയി. At that moment, my attention was drawn to a table not far from mine. A young English girl was sitting there. She had been watching me with interested surprise, but turned her eyes away as soon as I looked at her. The girl was 13 or 14 years old. Her clothes betrayed her poverty. Her hair hung in a heavy stream down her back. Her eyes were large. They had a sad expression. I watched her when she was not looking so that she would not notice. My lunch was served as she was finishing hers. The waitress brought her the bill. Bills are paid at the desk as one goes out. The desk is near the door. The girl stood up. My eyes followed her. As she paid her bill, she asked the cashier in a low voice, "Please, miss, can you tell me if that gentleman is an Indian?" At that time, his attention was drawn to a young English girl because she had been watching him with great interest and surprise. She was a girl of 13 or 14 years old. Her clothes revealed her poverty.
She had long, beautiful hair. Her eyes were large with sad expression. She stood up as she finished her lunch, and when she was paying her bill, she asked the cashier whether the man, means the narrator, was an Indian or not. അവിടെ നരേറ്ററുടെ ശ്രദ്ധ തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പെൺകുട്ടിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. കാരണം അവൾ അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നരേറ്ററുടെ ശ്രദ്ധ ഇംഗ്ലീഷ് പെൺകുട്ടിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ അദ്ദേഹത്തെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവൾ പതുക്കെ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഏതാണ്ട് 13-14 വയസ്സ് പ്രായമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവളുടെ വസ്ത്രധാരണം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അവൾ ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന്. പിന്നെ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് നല്ല നീളമുള്ള ചുമലിലേക്ക് ഒഴുകിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മുടിയിഴകളുണ്ടായിരുന്നു. അവളുടെ കണ്ണുകൾ കുറച്ച് വലുതായിരുന്നു, എങ്കിലും അതിലൊരു ദുഃഖഭാവം നിലനിന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൾ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹം അവളെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു. പിന്നെ ആ പെൺകുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിയുന്ന സമയത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലഞ്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത്. അപ്പോഴേക്കും വെയിട്രസ് അവൾക്ക് അവളുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ബില്ല് കൊണ്ടു കൊടുത്തു. ആ ബില്ല് അടുത്ത ഡെസ്കിലാണ് പേ ചെയ്തിരുന്നത്. ഡെസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗണ്ടർ. അപ്പോൾ ഡോറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കൗണ്ടറിലാണ് ബില്ല് പേ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ബില്ല് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റു. അവൾ എണീറ്റപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവളെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു. അവൾ ബില്ല് ക്യാഷ്യറിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണോ എന്ന് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് അറിയണമായിരുന്നു. അത് അവൾ ക്യാഷ്യറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. "I think so," the cashier answered. "Does he come here all the time?" "Perhaps not. I do not recall having seen him before." "Thank you," said the girl, and looked at me once more with a startled air and went out. It surprised me. Why? What was the matter? Her interest in me aroused my interest in her. When I had finished my lunch, I asked the waitress, "Do you know the girl who was sitting over there?" "No, sir. I do not know her to speak of. I have noticed she has lunch here on Saturdays." "Doesn't she come on any other day?" "I never see her on other days." "Have you any idea who she is?" "Perhaps she works in a nearby shop." "How do you know?" Here, the cashier replied positively. Again, the girl asked him whether that man visited there all the time. The cashier clearly stated that he didn't remember that man before. Then, the girl thanked her and left the restaurant. This action of the girl surprised the narrator. So he wanted to know many things about the girl. Then he inquired the waitress about the girl. According to the waitress, the girl was not a daily customer, but she visited there on every Saturdays. The waitress also assumed that the girl might be an employee in a nearby shop. അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ക്യാഷിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, "എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും വരാറുണ്ടോ എന്ന് വീണ്ടും ആ പെൺകുട്ടി ക്യാഷ്യറോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, "ഇല്ല, മറ്റു ദിവസങ്ങളിലൊന്നും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല." അപ്പോൾ ആ ഇംഗ്ലീഷ് പെൺകുട്ടി അവൾ ക്യാഷ്യറിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി. ഇതുകൂടി കണ്ടപ്പോൾ നരേറ്ററിന് ഒരുപാട് അത്ഭുതമായി. എന്തുകൊണ്ട്, എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ പെൺകുട്ടി എന്നിൽ ഇത്രയധികം താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനും ആ കുട്ടിയിൽ പ്രത്യേകം താല്പര്യം തോന്നാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലഞ്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം വെയിട്രസിനോട് അവിടെ ഇരുന്നിരുന്ന ആ പെൺകുട്ടി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു. വെയിട്രസ് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ആ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷേ
എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ആ പെൺകുട്ടിയെ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നരേറ്റർ ചോദിച്ചു അവൾ എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ വരാറുണ്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ വെയിട്രസ് മറുപടി പറഞ്ഞു, എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ കാണാറില്ല, ഒരു പക്ഷേ അവൾ അടുത്തുള്ള ഷോപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടിയായിരിക്കും. Saturday is payday. That is when she comes. On other days, she may not be able to afford lunch. Perhaps she does not earn very much. I was moved by what she said. The curiosity I felt about the girl persisted. Who was the child? Why had she inquired about me? Was some mystery the cause of her interest? Her poverty-stricken, sad and anxious figure took possession of my thoughts. On Sundays, all London shops are closed. So, I set out to look for her after breakfast on Monday morning. I looked into the shops on the streets near St. Martin's Lane and especially the shops on the Strand, but I found no trace of the girl. The week passed. Saturday came again. I presented myself at the vegetarian restaurant once more. As I entered, I saw her sitting at the same table as before. She was eating. I walked up and took the chair opposite hers, saying, "Good afternoon." "Good afternoon, sir," she responded hesitantly. The waitress stated that the girl might be an employee in the nearby shop because Saturday is payday. That means the employees get their salary on Saturdays. So, the girl will be able to spend some money to have lunch. The narrator began to think about the girl. He wished to see the girl again. On Monday morning, he searched every shops near St. Martin's Lane to find the girl, but he failed. The narrator visited the same restaurant on next Saturday. There, he saw the girl and took his seat just opposite to her. He wished her a good afternoon. Then she also responded him very slowly. അപ്പോൾ വെയിട്രസ് ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലാണ് ആ പെൺകുട്ടി അവിടെ കൂടുതൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് കാരണവും അവർ വ്യക്തമാക്കി. കാരണം ശനിയാഴ്ചയാണ് പേ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശനിയാഴ്ചയാണ് തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ദിവസം. അപ്പോൾ അത്തരം ദിവസങ്ങളിൽ ചിലവാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പൈസ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ആ പെൺകുട്ടി ശനിയാഴ്ചയിൽ മാത്രം ലഞ്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ അവൾക്ക് അധികം ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. കുറവ് ശമ്പളമാകുമ്പോൾ അധികം ചിലവാക്കാനുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ കയ്യിൽ പൈസ കിട്ടുന്ന ദിവസം അവൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നു. ഇതുകൂടി കേട്ടപ്പോൾ നരേറ്ററിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ വരികയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വയം ചിന്തിക്കുകയാണ്, ആരായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടി? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പെൺകുട്ടി എന്നെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചത്? എന്തെങ്കിലും ഗൂഢമായിട്ടുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം ആ കുട്ടിക്കുണ്ടോ? പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ദാരിദ്ര്യം കലർന്ന ആ മുഖവും അവളുടെ ദുഃഖം കലർന്ന ആ ഭാവവും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു. പൊതുവെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ലണ്ടനിലെ കടകളൊക്കെ അടവാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് വന്ന തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ആ പെൺകുട്ടിയെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ സെയിൻറ്റ് മാർട്ടിൻ സ്ട്രീറ്റിലെ എല്ലാ കടകളിലും അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും അദ്ദേഹം കയറി ഇറങ്ങി. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പെൺകുട്ടിയെ കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ ആ ആഴ്ച കടന്നുപോയി. വീണ്ടും അടുത്ത ശനിയാഴ്ച വന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹം പോയ അതേ വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും ചെന്നപ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹം ആ പെൺകുട്ടിയെ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടത്, അവിടെ തന്നെ ആ പെൺകുട്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നരേറ്റർ അദ്ദേഹം അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അവൾക്ക് തൊട്ട് അഭിമുഖമായിട്ട് ഒരു കസേരയിലിരുന്നു.
അവളെ അദ്ദേഹം വിഷ് ചെയ്തു. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അദ്ദേഹം അവൾക്ക് വിഷ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി തിരിച്ചും കുറച്ച് മടിയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ വിഷ് ചെയ്തു. So dear students, I hope you got something about this session. So we shall continue the story in the next session. അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഈ കഥ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരും വായിച്ചു നോക്കുക, പഠിക്കുക. So I stop this session. Thank you.